منی وائس چینل کے معزز دوستوں، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ جی دوستوں، اس کہانی کا نام ہے جنات کی بستی۔ اقرا جبار عروج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے چاہیے، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے بچھا کر جائیں گے واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوشش کے باوجود ہم بھلا نہیں پاتے۔ ایسا ہی ایک ناقابل فراموش آپ قائرین کے لیے بیان کر رہی ہوں، جو امید ہے آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ ایسے واقعات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑے اور لکھنے کا حق ادا ہو جائے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائی میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا، والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کرا دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بھائی بہن ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نے نہ مانی اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زرعی زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے، یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر و شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں، زندگی بس ان کی ہے۔ جو صبر و شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی۔ اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے۔ اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح سے کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو ہموار نہ کرے، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کے رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات زمین آباد کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا، یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہ نادیدہ قوتیں ہیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔
हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। इन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसको हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों का काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हम हर तरफ से गर्द और गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी, फिर कब्र वाली जगह भी जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कराबाजियां खाते खुशक पत्तों की तरह दूर जा गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक और करख्त थीं कि हर जीरू को खौफ आने लगा। हर तरह आगों बुका और क़यामत सुगरा बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दी और धड़म से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफ़ी चोटें आई। भला इस मौज़न का जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़ोहर की अजान शुरू की। अजान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा वसी नहीं था, गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी क्या मजदूरी करके अपनों और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफ़ी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ़ कर दें। ये सब शर्मिंदा है, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक बुज़ुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में मगन रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में झांको, आपका दीन इस्लाम तो अमन और शांति का दर्स देता है। बर्बादी और तहम्मुल इसके असूल में सिराते मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और इसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने इनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। जो हमने तुम्हें माफ़ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गिरफ्ती की तो हम माफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खुदा से आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इनको हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। हम इनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। इन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफ़ी के हकदार नहीं। इनको माफ़ी सी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करें। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुज़ुर्ग की बातें सुन रहे थे और इनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम इनको अबरत का निशान बना देंगे। वो बुज़ुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के अजाले के लिए हमें दोबारा इसी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करनी होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राज़ी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामी उसने अपने बहन भाइयों को वहाँ बुलवा कर इनके हिस्से की ज़मीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, इनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने इन्हें माफ़ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। 1 माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू मुकम्मल सेहत याब हो चुके थे। जी दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।